नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 इकाई 5 तथ्य किसान। तो मित्रों આગળના વિડિયોમાં આપણે પ્રશ્નો જોયા હતા અને પાઠને પણ કાવ્યને પણ સમજી ગયા। તો હવે પછી બાકીના જે પ્રશ્નો છે એની આપણે ચર્ચા કરીશું। तो विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है। प्रगति એટલે કે વિકાસ। આપણે આ જે કાવ્ય જે છે મનુષ્યની બુદ્ધિને પ્રેરિત કરતો જે છે કાવ્ય, તો એમાં મનુષ્ય પોતાની બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને કઈ કઈ પ્રગતિ કરી છે મિત્રો, વિકાસ કર્યો છે। તો એના अनुसंधान प्रश्न है तो कि रासायनिक खाद और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है। तो पहला पॉइंट एम है कि रासायनिक खाद એટલે કે ખાતર, रासायनिक खातर और ट्रैक्टर, कारण के खेती क्षेत्र काम करवा माटे तो महत्वनी वस्तु तो पहला ट्रैक्टर तो होय मित्रों। तो ट्रैक्टर और रासायनिक खाद એટલે કે ખાતરની પણ જરૂર પડે છે। तो रासायनिक खाद और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है। कारण के रासायनिक खाद એટલે કે ખાતર અને ટ્રેક્ટરની પણ જરૂર પડે છે કૃષિ એટલે કે ખેતરના। तो શું કહે છે, રાસાયણિક ખાદ્ય બનાવીને ખાદ્ય और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में अनाज उत्पादन किया है। बीजो पॉइंट है कि विद्युत शक्ति बिजली से चलने वाले मशीनों द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा, प्लास्टिक, रबर आदि से तरह तरह के उत्पादन किए हैं। विद्युत शक्ति से शक्ति से चलाने वाले मशीन એટલે કે મશીનો દ્વારા उसने औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक એટલે કે उद्योग क्षेत्र कपड़ा, प्लास्टिक, रबर आदि से तरह तरह के उत्पादन किए। એટલે કે विद्युत शक्ति द्वारा यानी मशीनों, विद्युत से चलने वाली मशीनों बनाकर અને શું કરે છે, એને પ્લાસ્ટિક, રબર, કપડા આદि બનાવે છે। भवन निर्माण के क्षेत्र में उसने अनोखी सफलता प्राप्त की है। भवन એટલે કે મકાનો બનાવવા માટે, એમ કે જેમ કે એન્જિનિયરિંગ જે છે તો મકાન બનાવે છે, તો भवन क्षेत्र में उसने अनोखी सफलता प्राप्त की है। तो पहला 3 पॉइंट જોઈએ तो कि रासायनिक खाद्य और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में अनाज उत्पादन किया है। विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों के बनाकर कपड़ा, प्लास्टिक, रबर आदि શું કહે છે, तरह तरह के उत्पादन किए हैं અને आदि तरह तरह के उत्पादन किए। પછી ત્રીજો पॉइंट के भवन निर्माण में भी मनुष्य ने अनोखी सफलता प्राप्त की है। अगर જોઈએ मोटर, बस, रेलगाड़ी, 2 पहिए એટલે કે 2 पहिया वाला साधन, विमान आदि के निर्माण से यात्रा बहुत सुगम हो गई है। सुगम એટલે કે સરળ થઈ ગઈ છે મિત્રો। તો પહેલાના જમાનામાં લોકો બળદગાડી જે જતું હોય એમાં જતા હતા, પછી લોકો ચાલીને પણ જતા હતા મિત્રો। બહુ વધારે કિલોમીટર ના હોય તો લોકો 2 થી 3 કિલોમીટર ચાલતા ચાલતા પણ જતા હતા। તો મોટર કાર, બસ, રેલગાડી, 2 पहिए आदि निर्माण से यात्रा क्या है, सुलभ हो गई है। कारण के पहला लोग बળદગાડા જતા, પછી ધીમે ધીમે 2 पहिए એટલે કે સાયકલ જેવી વસ્તુ આવી, પછી 3 पहिया એટલે કે રિક્ષા જેવી વસ્તુ છે, પછી સાધન રિક્ષા, પછી 4 व्हीलर એટલે કે ગાડી આવી, પછી એમ કરતા કરતા બસ, એ બધાનું એ થયું ઉત્પાદન, એ મતલબ કે એ નિર્માણ કર્યું। टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि द्वारा संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया। અને મોબાઈલ એ પણ એક મનુષ્ય દ્વારા નિર્માણિત છે મિત્રો। તો કહે છે કે ટેલિફોન, મોબાઈલ, ईमेल आदि द्वारा संचार व्यवस्था क्रांतिकारी बदलाव आया। संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया। तो પહેલાના જમાનામાં લોકો શું કરતા હતા, એ પોસ્ટ કાર્ડ દ્વારા આપણને જે સમાચાર સારા હોય કે ખરાબ સમાચાર હોય કે વાતચીત કરવી હોય, કોઈને શુભ સમાચાર લેવા તો એ દ્વારા થતું હતું મિત્રો। પહેલા તો કે કમ્પ્યુટર દ્વારા સંદેશો પણ મોકલતા હતા મિત્રો। તો આ જે સંચાર માધ્યમ, તો ટેલિફોન ને મોબાઈલ ને દ્વારા આપણે આ જે છે સંચાર માધ્યમ એકબીજા સાથે વાતચીત કરવાનું, તો એ શું થઈ ગયું, સરળતા થઈ ગઈ છે કે એમાં બદલાવ આવી ગયો। कंप्यूटर के आविष्कार से हर क्षेत्र में अपना उपयोगिता साबित कर दी। હવે તમને ખબર જ છે મિત્રો કે કોમ્પ્યુટરના ઉપયોગ દ્વારા તો આપણને ઘણા બધા ફાયદા થયા છે મિત્રો। चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयाँ, चिकित्सा એટલે કે દવાખાનામાં, તો चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयाँ और इलाज के नए साधन खोजे गए। સાચે ને મિત્રો, હવે તો તમારે દવાખાનામાં
गमे तेनु तकलीफ थई होय मित्रों के दांतनी होय के शरीरना कोई अंदर आंतरडानी इन्फेक्शन होय के गमे ते होय तो एवा साधनोनी खोज थई छे मित्रों के आपणे नवाई लागे के शुं खरेखर आवा साधन आटલું प्रगति करी गई छे एम के कारण के दवाखाना क्षेत्रे तो આપણે કહીએ તો એવા સાધનો કે જેના આપણને તો અમુક નામે પણ મિત્રો ખબર નહીં હોય કે આના માટે આ થાય તો પણ ઘણા બધા એવા સાધનો વિકસ્યા છે। इस तरह विविध क्षेत्रों में मनुष्य में अद्भुत प्रगति की है। तो मित्रों जरूर नहीं कि आ प्रश्न आ रीते तमे बेस्ट रीते लखी सको तो तमे मौलिकताथी पण लखी सको छो के आगळ आपणे जोईए के रासायनिक खाद એટલે કે ખાતર અને ટ્રેક્ટર દ્વારા અનાજનું ઉત્પાદન કર્યું છે। शॉर्ट में તમે લખી શકો તો એવી રીતે લખી શકો મિત્રો। પછી ભવન निर्माण કર્યું છે, પછી બસ મોટર કાર दो पहिए का निर्माण द्वारा हमारी यात्रा सुलभ बन गई है। कंप्यूटर द्वारा नए नए कंप्यूटर के आविष्कार से एक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित की है। फिर हम कहेंगे कि टेलीफोन मोबाइल द्वारा संचार माध्यम सरल हो गए, ये पण તમે લખી શકો મિત્રો। અને चिकित्सा क्षेत्र नए नए साधन भी बनाए और दवाइयाँ भी बनाई तो मनुष्य ने ऐसे कार्य किए। अगर જોઈએ अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है। जीवो એટલે કે જે प्राणी જે છે કે બધા એ જે जीवो છે એના કરતા મનુષ્યને महान કેમ કહે છે, श्रेष्ठ। तो मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है। એટલે કે અપેક્ષા એટલે કે એના બદલામાં બીજા જીવો કરતા મનુષ્યમાં सोचने और समझने की शक्ति है। बुद्धि है मित्रों। इसी बुद्धि के द्वारा उसने अनोखा आविष्कार किया है અને એ बुद्धि द्वारा यानी अनोखा એટલે કે विशिष्ट आविष्कार કર્યું છે। એમ બધું નવું मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है। काव्य में जोई मित्रों कारण के युग નું आह्वान कैसे ललकार આપી શકે છે तो मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है। उसके पास भाषा की शक्ति है, इसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा महान है। अपेक्षा એટલે કે એના કરતા બદલામાં। तो एक बार જોઈ લઈએ कि मनुष्य में अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने और समझने की विशेष बुद्धि है। उसके द्वारा बुद्धि के द्वारा उसने अनोखा आविष्कार किया है। उसके पास वाणी का वरदान है। उसके पास भाषा की शक्ति भी है। भाषा मित्रों भाषा की शक्ति भी है એટલે કે તમારી સ્પીચ જે બોલો છો યોગ્યતા હોવી જોઈએ। इसके बल पर उसने सभ्यता संस्कृति सभ्यता આપણામાં અને સંસ્કૃતિ તો મિત્રો આપણા વિકાસમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન છે। सभ्यता संस्कृति का विकास किया है। इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों से महान है। तो मित्रों આપણે પાઠના જે કાવ્યના જે પ્રશ્નો છે પ્રશ્ન પૂર્ણ થયા અને પુસ્તકના આપણે વ્યાકરણના જે ટોપિક જે છે જોઈ લઈએ। મિત્રો હવે આપણે કાવ્ય પૂર્ણ કર્યું અને પ્રશ્ન પણ જોયા। હવે પુસ્તકનું વ્યાકરણ જોઈ લઈએ કે શબ્દો का अर्थ दीजिए। तो આ તમારા સમાનાર્થી શબ્દોમાં પણ મિત્રો પૂછાઈ શકે કે આ શબ્દોનો અર્થ શું થાય છે। તો જોઈ લો મિત્રો હષ્ટપુષ્ટ। હવે શબ્દ જોઈને આપણને ખબર પડી જાય મિત્રો। આમ તો અમુક શબ્દો જે છે તમને આવેલા છે ને અમુક થોડા કે તમે શબ્દ સાંભળ્યો ના હોય એટલે તમને એનો અર્થ ખબર ના આવે મિત્રો। કે હષ્ટપુષ્ટ આપણે કહીએ કે કેટલો હષ્ટપુષ્ટ છે તો કે તગડા થાય, હષ્ટપુષ્ટ અને સ્વસ્થ પણ થાય મિત્રો અને હટ્ટા કટ્ટા પણ થાય। આપણે કોને કેવો હષ્ટપુષ્ટ છે કે આ છોકરો કેવો તંદુરસ્ત છે મિત્રો બધી રીતે વ્યવસ્થિત એમ હટ્ટા કટ્ટા। સંવાદ આપણે એકબીજા સાથે સંવાદ કરીએ તો શું થાય વાતચીત કરીએ। शीघ्र આપણે મિત્રો કોઈ સિરિયલ કોઈ જોઈએ છે કે તો મૂવી જોઈએ છે તો એમાં હિન્દી શબ્દો જોઈએ છે। ભલે આપણે પુસ્તકમાં અમુક હિન્દી તમે જ્યારે હિન્દી બોલવાનું કહીએ તો તમારે થોડી તકલીફ પડે કારણ કે હિન્દી આપણે ગુજરાતીમાં વાતચીત કરીએ છીએ મિત્રો એટલે પરંતુ તમે હિન્દીમાં વાતચીત કરો અને મૂવી જોવો છો તો તમને કે તરત જ ખબર પડી જાય છે કે આનો શબ્દ આ જ થયો મિત્રો। તો ક્યારે શીઘ્ર તો શું આવે જલ્દી ઝડપથી એમ પરંતુ ઝડપથી ગુજરાતી શબ્દ થાય છે એટલે આપણે હિન્દીમાં જલ્દી લખવાનું। જौहर तो पराक्रम, पराक्रम કર્યું હોય મોટું તો એને શું કહેવાય યુદ્ધ કે જેવો પરાક્રમ તો એને કહેવાય જौहर।
અજનબી, અજનબી જેને આપણે ઓળખતા નથી તે, તો શું આવે? અપરિચિત. અપરિચિત જેને આપણે ઓળખતા નથી તે અપરિચિત. વેદાંત તો બ્રહ્મ વિદ્યા. વેદાંત જે કહે છે તો એને કહે છે કે બ્રહ્મ વિદ્યા. મુકદ્દર તો એમ નસીબ. મુકદ્દર એટલે કે નસીબ. શાગિર્દ તો શિષ્ય. વૃત્તિ તો આપણી મનોદશા, આપણી મનોદશા. કાં તો મન કા ઝુકા. સ્પષ્ટ એટલે ચોખ્ખે ચોખ્ખું કેવું, એ ગુજરાતીમાં ચોખ્ખે ચોખ્ખું ધ્યાન આપણે હિન્દીમાં સાફ સાફ એમ. હવે આગળ જોઈએ, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ દેकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. તો આગળ પણ મિત્રો આપણે જોયું હતું કે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ દ્વારા લખવાનો છે એનો અર્થ, પરંતુ પછી એને વાક્યમાં પણ પ્રયોગ કરવાનો. તો મેં વખતે પણ કહ્યું હતું કે જ્યારે પણ વાક્યમાં પ્રયોગ થાય તો એનો જે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ બને છે એનો અર્થ જે થાય છે એના ઉપરથી બનાવવાનો. તો જોઈએ ધરતી, તો એનો વિરુદ્ધાર્થી શું થાય? આકાશ. તો એનું વાક્ય બનાવવાનું કે છે તો પક્ષી આકાશ में उड़ रहे हैं. અમૃત, અમૃત તો શું આવે? વિષ. અમૃત એટલે વિષ. તો વિષ એટલે જહર. તો शंकर जी ने विष पी लिया था. वरदान, वरदान आप लोगों ने तो શું કે અભિશાપ એટલે કે શ્રાપ પણ થાય એવું કહેવાય. તો હવે આવી રીતે મિત્રો વાક્ય બનાવવાનું આવે તમારે, તો આ રીતે તમે બનાવી શકો. પછી ઊંચા તો શું થાય? નીચા. પાપ તો પુણ્ય. જીવન તો મૃત્યુ. હવે સહી જોડે મિલાઈએ તો આ કાવ્યને આધારે મિત્રો જે છે કે જોઈ લઈએ આપણે, મનુષ્ય की आत्मा में, તો આત્મામાં કોણ બેઠું છે મિત્રો? આમાંથી જોઈ લઈએ તો સ્વયં ભગવાન હે. શું કહે છે? સ્વયં જાતે પોતે ભગવાન બેઠા છે. તો શું આવશે પહેલાનું? ત્રીજો નંબર, મનુષ્ય के नयनों में, નયનમાં શું છે? જ્વાલ છે, અગ્નિ. એની આંખમાં શું છે? અગ્નિ. એને ગુસ્સો આવે તો એનામાં શું થાય છે? એની આંખો અગ્નિ જેવી લાલ લાલ થઈ જાય છે. તો શું આવે? બીજાનું જ્વાલ. મનુષ્ય की भ्रुकुटी में, એને ભ જે છે એમાં એને શું થાય છે? સિંહના જેવું તાંડવ જે છે, તો તાંડવ કા તાલ है. મનુષ્ય की वाणी में, એનું વાણીમાં શું છે? યુક્ત આહવાન, યુક્ત આહવાન. मनुष्य की छाती में छिपा है महाकाल. તો નંબર 2. તો મિત્રો આ રીતે પૂછાય તમારે, તો તમે આ રીતે પર લખી શકો છો. અને અહીંયા આપણો જે પાઠ જે કાવ્ય 5 છે એ પણ પૂર્ણ થાય છે મિત્રો, એટલે તમારે જોઈ લેવું જેથી કરીને તમને આવડી જાય મિત્રો. નમસ્તે. મિત્રો આ એક પુનરાવર્તન જે છે તમારું એમાંથી લીધું છે મિત્રો, કે અહીંયા તમને કહીશું કે નિમ્નલિખિત શબ્દો को संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में वर्गीकृत कीजिए. તો સેમ 1 માં આપણે જોઈ ગયા મિત્રો કે સંજ્ઞા, સર્વનામ અને વિશેષણ. તો સંજ્ઞા, તો સંજ્ઞાની વ્યાખ્યા હતી મિત્રો કે કોઈ વાક્યમાં કોઈ નામ આપ્યું હોય, કોઈ ભાવ હોય, અવસ્થા હોય, પશુ પક્ષી, આ જે બધા નામ આપ્યા હોય, ગુણ, તો આ શબ્દ આપણે થાય સંજ્ઞા. પછી સર્વનામ, તો નામના બદલે જે શબ્દનો ઉપયોગ થયો હોય એને શું થાય? સર્વનામ. અને વિશેષણ તો વિશેષ, જે વિશેષતા બતાવે છે તે મહત્વપૂર્ણ, તો એને શું કહેવાય? વિશેષણ મિત્રો. તો અમુક શબ્દો જે છે કે નર્મદા, क्या, भय, थोड़ा, जिसको, सेना, हम, ज्यादा, सुंदर, अग्नि, सातवा, मनुष्यता, कई, तीनों, यह અને મોટા. તો મિત્રો પહેલા તો સંજ્ઞા તો જોઈએ તો 5 પ્રકાર હતા. તો જાતિવાચક, પછી વ્યક્તિવાચક, સમૂહવાચક, દ્રવ્યવાચક, આ શું હતા? એના પ્રકાર હતા મિત્રો, એ આપણને ખ્યાલ છે. તો જોઈએ તો પહેલું નર્મદા છે, તો એ નામ છે મિત્રો. નદી નથી કીધું તો નામ છે, તો નામ શું આવ્યું? તો સંજ્ઞામાં આવ્યું. પછી ક્યાં, તો સર્વનામ મિત્રો, કે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે અમુક આપણે વ્યાખ્યા જગ્યામાં જોયું છે, તો ક્યાં તો શું આવે? સર્વનામમાં આવે મિત્રો. પછી ભય, તો તમારો ભાવ જે છે, તમને તમારી અવસ્થા જે છે, તો ભય એટલે કે ડર, તો એ પણ શેમાં આવશે? સંજ્ઞામાં આવશે મિત્રો. પછી થોડા, થોડા પાણી પીયા, તો વિશેષણમાં. जिसको, એટલે સમજી લો મિત્રો કે क्या, जिसको, हम, ये
लड़की लड़की सुंदर है, लड़की तो छे पण के छे सुंदर छे तो विशेषण મિત્રો अग्नि तो ये पण संज्ञा में। सातवां बच्चे 7वीं कक्षा में है, कौन से बच्चे तो 7वीं कक्षा के बच्चे जे रीते प्रश्न है મિત્રો। પછી कई जैसे कि छोटे बच्चे ने कई केले खाए तो केला तो खाधा पण કેટલા ઘણા બધા એમ કહે છે કઈ એમ। तीनों सॉरी मित्रों आ कई कदाच तो सर्वनाम में आवशे मित्रों। फिर तीनों तो तीनों में से विशेषण में के कोई बताए છે આગળની સંખ્યા કે 3 बच्चे जाए तो कितने बच्चे जाए तो विशेषण में मित्रों એવું થાય કે જેનાથી પ્રશ્ન ઊભો થાય ઉત્પન્ન થાય કે બને તો એ શું થાય વિશેષણ। પછી यह तो यह सर्वनाम और मोटा कहता नहीं मोटा तो ये बहुत मोटा है। सुरेश मोटा लड़का है तो मोटा એટલે કે જાડો એમ કે સુરેશ છે તો ખરા પણ મોટો છે મિત્ર તો જાડો થાય એ પણ એ રીતે બની શકે મિત્રો। તો આ તમારા જે છે તે અહીંયા પૂર્ણ થાય છે મિત્રો અને તમારે આ જોઈ લેવું। मित्रों एक मिस्टेक થઈ કે સર્વનામ તો क्या किसको हम ये અને આ જે કઈ વાળું જે હતું તો એમાં ઉદાહરણ મળે મિત્રો કે કઈ तो जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि कई बच्चे बगीचे में खेल रहे थे तो बच्चे तो परंतु कई तो कई એટલે કે કેટલાક બચ્ચા હતા એટલે કે કઈ થાય મિત્રો તો કઈ એટલે કે કેટલાક બચ્ચા તો કઈનો મીનિંગ એ થાય તો એ પણ વિશેષણમાં આવશે મિત્રો એ થોડું ધ્યાન દેવું। અને આ તમારો